أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya kita dapat hadir berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala menerima kebaikan yang kita kerjakan ini dan keberkatan yang mengalir turun kepada ahli keluarga kita di kemudian hari, bagi melayakkan kita berhimpun di dalam syurga Allah Ta'ala sekalian. Kita akan mulakan dengan bacaan Hizib Imam An-Nawawi, muka surat 101. 101 wirid ataupun Hizib Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم.
الله 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 ربي لا أشرك به أحدا الله 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 لا إله إلا هو الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحزن اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نهورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أهاطت عنايتي وشملت إياطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك مؤيت بي وبهم وبما أطنى به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وإرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وآصد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وضعت نفسي في قزائن بسم الله أقفال آسقتي بالله مفاتيح ولا حول ولا قوة إلا بالله
أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بقفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله نقلت في كنف الله تشفقت بسيدنا رسول الله اتصلت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله اتقيت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Muslimin muslimat mati sekalian, kita akan sambung kitab tafsir Nur Ihsan pada muka surat 291 bawah ayat baris bawah sekali, surah Al-Hijr ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39 surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sembah iblis, hai Tuhanku, dengan sebab barang yang engkau sesat akan aku jadi kafir, aku hendak menghias bagi mereka itu dalam bumi elok kerja maksiat dan kufur, dan aku hendak sesat akan mereka itu sekalian daripada jalan agama. Muslimin muslimat mati sekalian, iblis menyebut depan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memperkenankan permintaan iblis yang minta supaya kematiannya ditangguhkan sehinggalah kiamat. Dan iblis betul terang apa yang akan dilaksanakan oleh dia, betul terang menyatakan pemusuhannya terhadap Nabi Adam alaihissalam dan anak cucu tu Adam. Bagaimana iblis menyatakan, wahai Tuanku, aku dengan sebab engkau telah mengkafirkan aku, menggolongkan aku dari kalangan orang-orang yang sesat, aku akan hias mereka itu, bagi mata mereka, hati mereka nampak maksiat tu elok, kekufuran tu baik, elok, dan aku akan sesatkan mereka daripada jalan agama engkau. Ni iblis yang telah pun menyatakan apa yang dia rancang. Iblis berpegang teguh dengan apa yang disebutkan, dijanjikan depan Allah Ta'ala. Dia tak pernah rehat, dia tak pernah berhenti, tak pernah tidur, duk nak menyesatkan manusia supaya ramai-ramai akan jadi penemannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Iblis sebut la uzayyinanna lahum, la uzayyinanna lahum. Iblis ni akan buat hias bagi nampak hak yang tak elok tu jadi elok. Ni kerja antara kerja yang iblis sebut ke Allah. Dia akan bagi anak tu Adam tu tengok dosa benda yang tak ada apa-apa, tak salah. Ada ulama menyebutkan sebelum daripada seorang hamba itu melakukan maksiat, iblis syaitan ni dia akan pujuk, dia kata dosa hak besar tu tak besar mana pasal rahmat Allah tu lebih besar lagi. Takkan hang tak mengaji, Allah tu Maha Pengampun kan. Jadi dia duk pujuk, dia duk sebut konon-kononnya maksiat yang nak dilakukan oleh seorang hamba tu tak ada apa-apa pun. Allah tu Maha Pengampun, minta ke ampun ke Allah, Allah akan ampun kan. Besar ter mana pun kan. Dalam hadis Allah Nabi sebut cerita bagaimana seorang hamba
kalaulah antara langit dengan bumi itu terisi dengan dosa dia saja. Banyak sungguh. Ruang antara bumi dengan langit tu punya luas, punya lebar, terisi dengan dosa dia seorang. Tu pun kalaulah dia bertaubat kepada Allah dengan benar-benar taubat, Allah Ta'ala bersedia untuk mengurniakan keampunan terhadap hamba itu. Jadi iblis antara cara dia nak bagi sesat anak cucu Tok Adam, dia duk bagi nampak elok, bagi tak rasa bersalah, tak ada apa-apa dengan dosa yang dibuat. Alah, besar mana nak banding dengan dosa yang Habil buat tu, nak banding hak dosa dengan Fir'aun buat, hak yang Haman buat, Qarun buat, mana besar lagi? Tuan-tuan, dia bagi cadangan, bagi solusi. Konon-kononnya maksiat yang kita nak buat tu tak besar mana. Waktu sebelum buat dia kata tak besar, dan dia duk perbesar pula rahmat Allah, keampunan Allah. Tak payah, Allah tu Maha Pengampun. Umur hang panjang lagi, duk sihat lagi, tak jadi apa-apa lagi pun. Tapi bila seorang hamba tu buat maksiat, ulama kata iblis dia akan ubah strategi dia. Cara dia ialah dia kata dosa hang besar hang buat ni, Allah tak ada nak bagi keampunan kalau terani macam hang buat. Dia konak betul pula. Sebelum dibuat dia kata tak besar mana dosa ni, tapi bila dah buat dia kata besar ni. Dosa yang hang buat ni besar, dan dia akan memperkecilkan pula rahmat Allah Ta'ala. Allah tak ampun kalau terani hang punya dosa, tuan-tuan. Menyebabkan si hamba tu jadi macam jadi putus asa ataupun tak semangat nak bertaubat. Dia pun pegang dengan kata-kata Melayu, alam-alam seluk kasam biar sampai pekalengan. Alam-alam buat maksiat biar sampai masuk neraka. Puas hati dia. Jadi ni iblis punya kerja. Dia kata Allah masuk neraka bukan lama mana pun, macam orang Yahudi. Tak lama mana leh masuk syurga juga. Hangkan umat Nabi Muhammad beriman, Nabi Muhammad tu akan guna syafaat dia, akan keluarkan umat dia daripada neraka. Hang akan masuk syurga juga. Allah, buatlah tak buat, nak buat. Nabi takkan biar dia duk tipu, nak bagi orang tu akan transit dulu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat, ulama kata dalam buat maksiat ni tengok kepada kita, siapa yang kita lakukan. La tandur ila saghril ma'asi. Jangan kamu pandang, jangan kamu tengok kepada kecilnya dosa yang kamu buat. Alah, bukan besar mana kecil ni. Walakin, tapi tengok, unzur ila man asaita. Tengok kat siapa yang kamu lakukan maksiat tu. Kalau kita buat satu kesalahan kat orang biasa macam kita juga, orang awam, kesalahan tu kita buat kat raja, kita kata, kita komen, kita hentam orang biasa dalam grup, dalam Facebook, tonyoh dia kan, macam orang duk kata kat Ustaz Zaidrus kan, sampai minta maaf kepada dah. Bila hospital klinik dia nak kena bekok baru dia minta maaf. Tak tahu ikhlas tak ikhlas, tak tahu. Tapi kalau perkataan yang sama, ucapan yang sama, kata kat raja, kena tangkap, bawa gali pi siasat dah jawab dia. Walaupun ayat yang sama, perkataan yang sama, tak sama. Macam itulah kesalahan kita yang kalau kita buat kepada seorang hamba, nak banding dengan kesalahan benda yang sama kita buat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu pencipta kita, Allah Ta'ala tu yang menjadikan kita. Takkanlah kita nak buat kesalahan, lepas itu kita pandang ringan kesalahan yang kita lakukan. Muslimin muslimat mati sekalian, ni antara bentuk cara syaitan nak pujuk, nak bagi manusia tu hanyut. Dia rasa tak apa, dia kecilkan dosa tu. Dia juga akan membuat melengah-lengahkan orang si hamba untuk bertaubat. Tak apa dan kan Nabi sebut bila matahari naik belah dia timbul baru tertutup pintu taubat. Bila nyawa sampai ke kengkung barulah tak diizin, tak diterima dah taubat. Hang duk segak elok segak bugak lagi kan, kalau kena sakit apa-apa ke kena terletak hospital dan lagi bertaubat tuan-tuan, dia usah bagi jadi tangguh dan buat lagi tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan, ni pujuk rayu syaitan. Iblis syaitan ni juga dia guna taktik macam dia perkena Tok Adam. Tok Adam kena macam mana? Tuan-tuan, Tok Adam dia kata kat Tok Adam, buah yang Allah tak bagi mu makan tu dengan Hawa makan tu pasal kalau hampa makan buah tu menyebabkan hampa kekal dalam syurga. Allah tak mau bagi hampa kekal dalam syurga. Tuan-tuan, dia nak bagi kita ni rasa tamak, kita ni rasa
nak sesuatu dan perlu dapat. Dia pujuk kayu. Muslimin muslimat, iblis ni dia jadi lebih awal daripada kita, lebih awal daripada Tok Adam. Dia tahu tentang kekurangan kita, tapi tempat bergantung untuk kita selamat tak lain tak bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi ni taktik cara iblis, tuan-tuan, nak bagi pujuk rayu, nak bagi si hamba tu terjerumus masuk dalam dosa dan melakukan maksiat terhadap Allah Taala. Ulama sebut orang yang dia buat dosa macam dia masuk dalam pasir jerulis, pasir yang duk sedut kan. Ada kita tengok kadang-kadang gambar cerita-cerita orang jatuh dalam pasir, jalan-jalan jatuh dalam pasir dan tanah, nak naik tak boleh pasal duduk sedut kan. Daripada paras pinggang kuih dalam sampai paras dada sampai tengkok, lalas hilang terus, dia sedut. Macam itulah cerita orang yang buat maksiat terhadap Allah Ta'ala. Dia bila dia termasuk dan lumpuk, masuk dalam kelebok maksiat, dia nak keluar tu payah. Dia pasal apa? Pasal ditarik kuih dalam. Dia perlukan bantuan daripada orang. Macam orang nak keluar daripada pasal jerulis itulah, dia perlukan bantuan daripada orang. Kalau dia nak naik sendiri, mustahil. Dia kena orang suar kayu, suar tali kat dia pegang, orang tarik baru boleh naik. Dia perlukan bantuan untuk selamatkan diri dia daripada terjerumus dalam dosa. Dia kena bergantung ke Allah, minta bantuan Allah Ta'ala. Dia perlukan orang-orang yang soleh, orang-orang yang akan pandu hidup dia, supaya dia dapat hindari daripada pujuk rayu dan tipu daya iblis syaitan ini yang tak pernah kata nak duduk diam. Si Imam Hasan Basri, dia cerita satu malam bila dia bangun untuk buat qiyamul lail, nak semayang tak boleh. Iblis syaitan ni duk tekan kelopak mata dia, nak bagi rasa mengantuk. Dia kata tak apa, hang tak biar aku semayang, aku tak mau lena. Aku tak semayang, tak apa, tapi aku tak akan penuhi apa yang nak supaya aku lena. Aku tak mau lena. Semayang aku tak semayang, tak apa, tapi aku tak akan penuhi hak hang minta, iaitu lena. Tuan-tuan, kita betul ya. Kalau tengok gambar, tengok apa budak-budak ke ataupun kita ke tengok main game ke, benda yang kita duk asyik seronok, tak terasa sejam dua. Pegang Quran tak dan semuka, baca buka kitab kata puwi, menguap terkuih kan. Macam orang kata nak tidur mudah kali ni main majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu menguap selalu. Hari Jumaat kalau orang lelaki kan, Tok Khatib baru naik tengah mimbar, tak pula khutbah lagi, dia menguap dah. Sedang Khatib ni tak baca khutbah ke? Hang lena. Dia kata tak ada khutbah ni. Majlis ilmu mudah sangat, tapi tenang. Dia tak akan biar, tuan-tuan, tak akan biar. Tuan-tuan, Nabi pernah tengok iblis ni, dia duduk terendak-endak dalam masjid Nabi. Nabi tanya, hang tengok apa? Iblis ni dia duduk mengendap rupanya, duduk takut. Dia kata aku takut kat tu yang duduk tengah tidur. Ketika tu ada sahabat yang tengah tidur, ada sahabat yang tengah semayang. Iblis kata kat Nabi, dia takut kat hak tengah tidur. Pasal apa tak takut hak tengah semayang? Hak tengah tidur tu orang ada ilmu, hak semayang tu kurang ilmu. Kalau hak tidur tu jaga, dia boleh tegur kesalahan yang dibuat oleh sahabat yang tengah semayang. Iblis dia tak boleh nak makan cekak dengan orang yang berilmu kan. Iblis bukan kata kita orang-orang biasa ni dia nak tipu. Nabi-nabi pun dia nak tipu. Nabi Isa AS, kan Nabi Isa ni gelaran dia Al-Masih. Antara makna Masih ni merantau, berjalan kata. Nabi Isa AS duk berjalan dakwah tu, iblis main, dia nak tipu Nabi Isa AS. Allah Ta'ala tu kan maha hidup, menghidup dan mematikan. Nabi Isa kata betul. Macam mana kalau kau terjun dalam gaul ni, wahai Ruhullah, terjun untuk tengok Allah bagaimana menghidupkan lepas daripada mati. Nabi Isa kata Allah berhak untuk uji hamba dia, tapi seorang hamba tak berhak menguji Tuhan dia. Tak boleh kok dan tengok kan Allah tu maha menghidupkan, kita naik duduk atas bangunan tinggi atas pokok terjun. Tak boleh. Allah memang menghidup dan mematikan, tapi bukan hak kita si hamba untuk menguji Allah Ta'ala. Allah boleh uji kita. Nabi Isa jawab sebagai menolak cara nak iblis tipu dia. Jadi muslimin muslimat, ada yang tertipu
dia bagi tuan-tuan rasa hebat dengan ibadat yang dilakukan. Baru seminggu dia boleh bangkit qiyamul lail tiap-tiap malam. Berasa kira kampung ni tak ada dah orang boleh ting daripada aku. Kan? Duk berasa dan kampung ni dia seorang yang bangkit, orang lain tak bangkit. Orang ni bangkit lama mana dah, tak habaq dia. Awal lagi daripada dia tak pernah habaq pun. Dia berasa, apa lagi cara tipu? Dia berasa bila bangkit seminggu ni berasa muka cekang, berseri semacam dia muka, duk tengok cermin dia. Ada kan? Dah mengaji dia kata, oh, orang buat qiyamul lail ni Allah bagi nur, cahaya di muka, nampak seri. Lepas tu duk belek muka di cermin dia. Nampak lain ni, cerah semacam. Tak ada. Tu tipu daya. Dia rasa tuan-tuan dialah terbaik. Dia rasa dialah yang paling hebat ibadat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan hamba-hamba Allah tak perlihat pun apa yang mereka miliki. Tak tunjuk pun apa yang mereka lakukan. Muslimin muslimat. Dia tipu. Rasa tuan-tuan tipu dengan bagi rasa ujub dengan ibadat yang dilakukan. Oh, duk bagi derma, rasa-rasa berapa orang duk masuk masjid aku tengok tadi, seorang pun tak jolok masuk duit dalam tabung. Dia jolok masuk, dia duk banding dia. Orang lain tu buh dan tabung kot dalam masjid betul, ataupun waktu lain tu bubuh dah. Dia duk rasa dia seorang yang buh, orang lain tak buh. Masjid tu aku yang bagi. Dia tak tahu orang bagi lama mana, banyak mana dah. Ada orang ni kalau dikumpul lah kot belah ni jangan jumpa payah, kalau jumpa pun sikit-sikit. Kalau di Kelompok, di Selangor ni masjid besar-besar, kawasan kilang-kilang orang kaya, dia bungkus duit hari Jumaat macam hari ni dia buh dalam tabung. Di luar ni dia gulung, di luar duit RM5, duit RM1 ataupun duit RM10. Dalam tu duit RM100 berkeping-keping. 500, RM1,000 hari Jumaat. Tapi orang tengok dia buh dalam tabung, di luar tu nampak RM1. RM1 lah. Main dengan Mercedes BMW. Nampak RM5 lah. Nampak RM10. Tuan-tuan, bila pergi masjid, kerja masjid buka gulung, tengok-tengok tu dia. Duit hak besar tu orang tak nampak pun. Dia tak tunjuk pun. Muslimin muslimat. Ni iblis. Dia takkan redha, dia takkan biar tuan-tuan hamba-hamba Allah ini melakukan kebaikan dan mereka dapat ganjaran daripada Allah sepenuhnya. Dia akan perosakkan apa yang dilakukan. Iblis kata dia akan ganggu, dia akan sesatkan anak cucu tu Adam ni semua ajmain, tak kira apa kedudukan, raja ke orang awam, pegawai ke, raja ke, rakyat biasa ke, dia tak peduli. Allah Ta'ala sebut rakam kata-kata iblis. Allah Ta'ala sebut dalam firman ayat yang ke-40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali melainkan segala hamba engkau yang ikhlas daripada orang yang mukmin, kerja ibadat kerana engkau semata-mata, tiada makan tipu dayaku. Muslimin muslimat mati sekalian, ulama kata tengok ayat ni, Allah sebut al-mukhlasin. Biasa kita dengar mukhlisin, mukhlis baris bawah lam tu, ni baris atas. Al-mukhlasin, mukhlas dengan mukhlis ni beza macam mana? Adik saya ada nama mukhlis. Mukhlis ni orang ikhlas, tapi dia kena bertarung, dia kena usaha untuk menimbulkan keikhlasan dalam diri dia. Saat okey, saat tak okey. Iblis takkan biar. Saat okey ikhlas, lepas tu hilang. Lepas tu dia usaha pula lawan. Mukhlasin ni orang yang ikhlas dan Allah pelihara hati mereka dengan keikhlasan. Kita nak dapat maqam ni, kedudukan ni. Orang yang Allah campakkan keikhlasan dalam hati dia, dia sentiasa ikhlas. Iblis tak boleh ganggu dia. Pasal apa? Dengan rahmat Allah dia dipelihara. Orang mukhlis, orang yang sentiasa nak kena jaga, nak kena perbetul niat, kadang-kadang terlupa niat, kadang-kadang dah niat elok tiba-tiba terborai tengah jalan, macam-macam cabaran dia banyak. Jadi hamba yang Allah Ta'ala bagi rahmat, hati mereka ikhlas. Orang ikhlas ni tak peduli dengan pujian orang, mereka tak kisah dengan kejian orang. Orang nak kata-kata, aku buat ibadat, aku gandakan ibadat bukan kerana pujian orang. Kalau orang keji pun aku tak akan peduli, aku terus. Tuan-tuan, ikhlas melibatkan semua. Orang yang jadi pimpin, saya jadi ketua ayat, saya buat kerja, bagi sumbangan pun semua, saya tak boleh niat untuk jadi calon dalam PIU16. Tak boleh. Benda ni saya selalu pesan kat sahabat-sahabat okey ayat. Saya pegang lanyah tabiah negeri. Tak boleh. Kalau nak ikhlas, jangan niat hak kita buat kebaikan kat orang dalam dun kita ni. Kalau buat macam ni kira tak ada orang boleh lawan lah. Calon PIU16 ni orang tak akan lawan lah. Dia juga jadi tak ikhlas.
Kalau dia buat kerja bukan nak tunjuk diri dia, walaupun dia ukir ayat, nampak parti dia. Orang tak nampak dia, dia menonjolkan parti dia, jemaah dia, bukan tunjuk peribadi dia. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal orang yang tak ikhlas ni dia perasan kata dia hebat. Kalau hebat sungguh hang try tengok hang tanding lawan sebagai calon bebas, seorang-seorang hang buat parti hang buat bendera buah lambang apa? Lambang kucing ke kunci ke apa? Tengok apa orang nak sokong hang. Boleh kira jari, orang nak buat kerja pun tak ada, nak gantung bendera pun tak ada, apa tak ada. Itu boleh menang besar. Menang besar tu pasal parti, orang sokong pasal parti. Pakat buat kerja, hang wakil parti, bukan peribadi hang. Kalau hang peribadi hang, orang tak peduli hang walaupun hang tok guru. Dia kena sedap selalu. Dia bukan siapa-siapa. Dia adalah mewakili satu jemaah, satu parti. Ikhlas. Tuan-tuan, dia tak, orang ikhlas ni kalau ditegur, kalau diberi cadangan kritikan, dia sanggup dengar dan sanggup menerima kekurangan. Kalau dia kena teguran dan teguran tu dia kata tak betul, dia akan sampai dengan cara elok. Ni orang ikhlas. Muslimin muslimat. Orang ikhlas ni kalau kita kira siapa, kalau dia seorang yang ada cadangan yang elok, dia sanggup sebut, sanggup kongsi cadangan dia kepada ketua dia. Saya cadang macam ni. Ketua yang ikhlas, yang baik pula, cadangan yang baik ni kita boleh buat. Kalau orang tu tak ikhlas, kalau aku bagi cadanganku ni, mereka buat berjaya, boleh namakan mereka, aku pakai tak ada apa. Dia peram cadangan tu, tunggu dia jadi ketua. Tunggu tak naik, sampai mati. Cadangan tu kujuk tu. Kalau dia cadang, tak kisahlah orang nak kenal dia, nak tahu ke tak, kata dialah yang pencadang sebenarnya. Dialah rupanya yang pulun, dialah yang fikir. Kan? Dia tak peduli orang tahu tak tahu, kenal ke tak, dia tak peduli. Tapi bila buat berjaya, kesan dia baik untuk orang ramai, dia dapat pahala. Dia tak fikir tu. Dia tak fikir. Dia fikir peribadi dia. Rugi orang macam ni. Rugi. Jadi muslimat, keikhlasan ni benda yang perlu diperhati selalu. Saya pagi-pagi saya tukar masjid sembahyang subuh. Biasa macam tu. Subuh selalu saya ronda. Pagi ni pergi sungai Jagung. Surau sementara Jumaat. Pergi tu, sekarang masjid di Dun Terawan ni ada 17. Tampak UiTM, tampak HODM 17. 17 tu, ni buat Jumaat ni. 2 buah universiti. Lepas tu ada, tampak kalau dalam camp tu jadi 18. Saya tahu masjid mana, kalau pergi sembahyang subuh ni ramai. Ada masjid ramai, ada tak ramai. Ada masjid dia semayang antara azan dengan khomat tu cepat. Kalau saya pergi, kalau nak pergi saya kena pergi awal. Saya tak boleh semayang sunat di rumah. Ada yang masjid saya boleh semayang sunat di rumah. Keluar start kereta bagi enjin panas dulu, baru pergi. Jom. Pergi depa tak semayang lagi. Sampai ustaz di imam tu dia. Imam tak main. Imam tak main. Ada yang tu. Ada bibi tu kita duk tahiyat akad dah. Macam-macam jenis. Ada masjid lepas mayang zikir panjang sikit, ada yang zikir pendek, ada masjid boleh kata masjid dia baca bacaan subuh ni tak panjang. Pasal nak rakyat orang pergi kerja. Ada lepas baca doa, baca Quran, ada yang tak baca Quran. Macam-macam jenis. Ada baca Quran dengan terjemahan, ada baca ramai-ramai tanpa terjemahan. Macam-macam jenis. Ada masjid lepas daripada sembahyang, jom Ustaz, kita pergi minum. Ada? Tahu dah, tak ada fikir apa lah. Hak tu memang masjid tu JK dia kata jom kita pergi minum. Ada masjid surau yang lepas mayang masing-masing cari sendiri lah. Macam-macam jenis. Jadi boleh pi tu pasal apa? Kalau pi kita boleh dengar orang cerita apa masalah apa. Saya bimbang bila saya duk buat ni, saya bimbang apa? Aku boleh buat tak? Lepas ni kalau tak diwakil aku boleh buat tak? Boleh buat macam tu tak? Tuan-tuan bila tak ready dah, tak larat dah. Pergi mana ustaz ni, tak nampak pun. Dulu subuh nampak tak? Mana ada dia duduk rumah dia lah. Dia takut petikan macam tu. Takut macam tu. Muslimat. Jadi keikhlasan ni benda yang Allah anugerahkan untuk seseorang hamba. Kalau yang Allah tak anugerah, dia kena bertarung, dia kena usaha, kita kena usaha sampailah keikhlasan tu ada, tuan-tuan. Kan kita saya duk sebut kata Imam Fudail bin Iyad, al-amalu li ajlin nas syirkun. Buat sesuatu amalan tu kerana manusia, syirik. Kita buat sesuatu tu kerana orang nak tunjuk,
nak pujian orang sebut-sebut tu syirik. Walaupun bukan syirik kabir, syirik khafi ni, riya dan sebagainya. Tapi wa tarkul amali li ajlin nas riyaun, tinggal suatu amalan kerana orang adalah riya. Nak buat sesuatu kerana Allah, tinggal sesuatu pun kerana Allah, jangan kerana orang. Saya duk bagi contoh, kita kalau boleh duk bangkit buat qiyamul lail selalu, tiba-tiba adik-beradik main rumah kita makan kenduri, main tumpang tidur rumah kita. Jadi bila dia main tu, kita tak mau bagi dia tahu kita duk bangkit qiyamul lail tiap-tiap pagi. Kita bangkit sekali dia dengar, kita buka pintu belayak bunyi krek, bunyi ayat buka paip belayak sekali dia tahu kata kita duk bangkit. Kita tak mau dia tahu, kita nak rahsia, nak ikhlas sungguh, tapi kita tinggal amalan hak kita duk biasa buat tiap-tiap pagi tu kerana dia, kerana tetamu. Jadi riak. Pasal dia, kita tinggal tu kerana dia. Tak boleh. Makna ibadat ni semata-mata kerana Allah Ta'ala semata-mata. Tak boleh kerana makhluk. Buat kerana Allah, tinggal pun kerana Allah Ta'ala. Muslimin, muslimat mati sekalian. Khususnya ayat yang ke-41. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Firman Allah Ta'ala, inilah jalan yang aku hendak sebut ini, jalan yang betul agama Islam. Inilah jalan yang aku hendak sebut ini, jalan yang betul agama Islam. Allah kata, Allah berfirman, inilah jalan yang lurus, itu agama Islam. Tak ada yang betul menaikkan Islam. Kalau ikut lain daripada Islam, maka ikut iblis syaitan lah tu. Ayat yang ke-42. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Bahawa segala hamba aku yang ikhlas ibadah bagi aku itu, tiada bagi engkau atas mereka itu kekuatan tipu daya, tiada makan dan engkau melainkan tiada makan daya engkau, melainkan mereka yang ikut engkau daripada segala orang yang sesat-sesat, yang kafir-kafir. Allah Ta'ala bagi tahu kat Iblis. Tadi Iblis habaq kata orang ikhlas dia tak boleh nak ganggu gugat, tak boleh. Yang ni Allah pula habaq hamba-hamba dia yang mengikut tuan-tuan jalan yang lurus agama Islam ni, maka Iblis juga tidak dapat mengganggu gugat mereka. Melainkan orang-orang yang ikut Iblis ni adalah orang-orang yang ghawin, orang yang sesat, yang tak ikut agama Islam. Inilah orang-orang yang salah, orang yang akan jadi pengikut kepada Iblis. Di dunia ni ada tuan-tuan penyembah syaitan, ada penyembah syaitan. Dan di Malaysia kita ni pun ada budak-budak muda ikut, duk tengok hak luar negeri ada kumpulan rockers, kumpulan rock ni jadi penyembah syaitan. Budak-budak Malaysia pun ada. Baru-baru ni ada perhimpunan di Kuala Lumpur, budak-budak Melayu tuan-tuan, muda-muda kebanyakannya. Mereka adalah kumpulan etis, orang Melayu yang muka Melayu. Orang Melayu ni orang tengok kata Islam, tapi mereka etis, tak percaya adanya Tuhan. Mereka duk berkembang, duk cari ahli-ahli mereka, macam-macam, menakutkan. Keadaan lah ni menakutkan, tak percaya kat Tuhan. Orang-orang yang tak berpegang kepada agama ni lah yang akan jadi pengikut kepada syaitan. Na'udzubillah min zalik. Syaitan dia akan usaha, Iblis dia akan usaha sungguh-sungguh, dia akan buat sebanyak mungkin jadi pengikut dia dan teman dia dalam neraka. Ayat 43. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Dan bahawasa neraka jahanam itu tempat janji mereka itu, orang yang ikut engkau sekalian. Orang yang ikutmu, mereka akan duduk dalam neraka nanti, semua sekali. Kita pernah membaca ayat cerita bagaimana, seperti juga Nabi riwayatkan dan hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana di akhirat nanti dalam neraka tu ada mimbar tempat Iblis
akan berucap. Dan penghuni neraka bila dah semua dah jadi masuk neraka, penghuni syurga masuk syurga, penghuni neraka ni pakat terpa mai ke iblis, menyalahkan iblis dengan sebab dialah mereka terperosok dalam neraka. Iblis masa tu akan sebut, kata dia hanya ajak je, yang kata ikut dia buat apa? Dia yang kata ikut tu pasal apa? Iblis melepaskan diri dia. Dia kata aku tak ada kuasa pun nak ajak hampa, nak paksa hampa, tapi hampa lah yang ikut aku, kata ikut ku apa? Masa tu pakat menyesal habis. Dia iblis akan membuang, tuan-tuan, akan buat orang-orang yang waktu hidup di dunia ni mereka rasa mereka akan dapat kebaikan. Mereka akan terlepas daripada apa yang mereka buat di dunia. Kan? Ada orang yang tak percaya cerita azab kubur, tak percaya cerita ada syurga neraka, ada cerita tentang penghisapan, tak percaya. Ada orang kata betul ke ada azab dalam kubur, ada soal mungkar nakir dalam kubur, tak ada seorang pun mati selama ni, balik abang cerita. Dia buat alasan bodoh macam tu. Ada orang yang bila duduk di luar negeri, jadi kerajaan sana, tiba-tiba dia pun tinggal Islam. Kan, tinggal Islam, jadi pengikut agama di sana, dengan alasan tak percaya lepas daripada mati ni ada alam lain. Kan, ada kisah yang saya pernah kongsi. Ada seorang Arab, negara Arab, dia pergi ke Britain kalau tak silap, dan dia pergi seminggu, dia telefon sahabat dia, lama tak jumpa di kedai makan. Bila sembang-sembang, dia kata, tunggu sat, aku nak kena semayang. Hang pun jom lah kita semayang sekali. Tiba-tiba kawan dia dah duduk menetap sana kata semayang. Hang semayang lagi no. Pelik lah. Tak percaya tuan-tuan, agama dah, tinggal agama dah. Kawan ni kata hang tak semayang dah, dan tak percaya tentang kehidupan lepas mati ni. Tak percaya, dia kata. Bila dia bersemayang, atas mai balik, lepas tu sembang, sambung sembang. Jadi kawan tu duk peleceh, duk kata teruk saja buat kerja dunia ni. Kan? Di akhirat lepas mati bukan ada apa, sia-sia penat. Kawan tu jawab dengan pakai akal juga. Dia kata, kalaulah betul tak apa-apa lepas daripada kematian, aku tak rugi apa, hang pun tak rugi. Kalau betul lepas daripada mati ni tak ada apa-apa, tak ada kehidupan lain, tak ada balasan, aku tak rugi apa. Walaupun aku duk penat lelah buat ibadat, tinggal maksiat, aku tak rugi. Hang pun tak rugi apa, walaupun apa pun hang tak buat. Tapi kalaulah lepas daripada kematian ni ada sungguh kehidupan lepas daripada mati, ada pembalasan di sana, aku dah melaksanakannya, aku selamat. Hang takkan selamat, pasal apa benda pun tak buat. Rupa-rupa jawapan pakai akal tu, kawan tu balik melengung dekat seminggu. Sebelum sahabat ni terbang balik ke negara dia, negara Arab, dia telefon minta nak jumpa di kedai yang sama. Tiba-tiba bila sembang-sembang, batuk sembahyang, jom kita pergi sembahyang. Dia pula ajak, hang mau sembahyang lah. Dia kata, apa yang hang sebut tu aku balik fikir balik. Kalau hang buat ibadat dan tak ada apa-apa kehidupan lepas daripada mati ni, hang tak ada rugi apa, aku pun tak rugi apa. Tapi kalau macam hang sebut ada kehidupan, ada pembalasan lepas daripada kematian, hang dah melaksanakan apa yang difardu, diwajibkan. Apa nak jadi dengan aku apa pun tak buat. Dia fikir dengan akal dia. Akhirnya dia kembali, tuan-tuan, insaf, kembali ke agama Islam. Allah sebut tempat iblis syaitan ni, tuan-tuan, adalah dalam neraka. Orang yang ikut mereka pun duduk dalam neraka jugalah, bukan dalam syurga. Na'udzubillah min zalik. Kita minta jauh. Muslimin muslimat mati sekalian, hari Jumaat ni kita biasa masjid surau buat sujud sejadah. Sujud sejadah ni surut ataupun sujud tilawah, kita baca Quran, jumpa tempat sujud, kita sujud. Sujud ni menyebabkan iblis merau, qiyam. Pasal apa? Pasal waktu Allah perintah dulu dia sujud kepada Nabi Adam, dia tak sujud.
Bila anak cucu tu Adam sujud, bila sampai ayat yang kena sujud, iblis meram. Jadi kalau kita sampai ayat yang kita tahu disunatkan sujud, sujudlah. Walaupun kalau tak sujud, kita buat isyarat. Ada perbahasan ulama kata kita boleh buat isyarat kalau kita tak sujud, mungkin tak ada ruang tempat sujud, ataupun jadi sagi ikut jadi pelik ke macam mana ke, kita boleh buat isyarat. Tunduk sikit pun boleh, bahkan isyarat dengan mata pun boleh. Tunjuk kata kita sujud seperti mana Allah perintahkan sujud oleh ayat yang kita baca itu. Jadi Allah habaq tu terang tempat dia iblis itu dengan pengikut-pengikutnya adalah dalam neraka, tak ada tempat yang lain. Ayat yang ke-44, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Baginya neraka itu 7 pintu, bagi 7 tingkat, maka tiap-tiap pintu itu daripada mereka itu firqah, ini kumpulan yang dibahagi. Pertama Jahannam, tempat orang mukmin yang kerja maksiat kadar maksiatnya, kemudian dikeluar masuk syurga. Kemudian Lazah, tempat Nasara. Ketiga Padam, tempat Yahudi. Keempat Sa'ir, tempat Sa'ibun, fiqah Yahudi. Kelima Saqar, tempat Majusi yang sembah api. Keenam Jahim, kafir musyrikin. Ketujuh Hawiyah, tempat segala munafikin. Neraka 7 tiada masuk melainkan maksiat dengan salah satu anggota yang 7. Syurga 8 sebab kerja ibadat dengan anggota 7 itu, ditambah ibadat hati menjadi 8. Allah Ta'ala sebut neraka tu ada 7 pintu, mana 7 tingkat. Yang tiap tingkat tu dia ada penghuni je nanti. Ini berdasarkan satu riwayat kan. Dari riwayat lain ada yang menyebut bahawa neraka yang paling atas sekali bukan Jahannam. Ada yang Jahim, ada yang menyebut Jahannam seperti benda dalam ni. Ada tingkatan. Tapi yang jelasnya Allah Ta'ala sebut terang neraka paling bawah sekali, mana paling teruk sekali siksaannya adalah untuk orang munafik. Seperti mana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di neraka paling bawah. Orang munafik ni munafik mana? Kita dah bicarakan sebelum ni. Munafik ada 2 jenis. Ada munafik yang akidah, ada munafik sifat. Munafik akidah ni lah munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik yang berlakon tunjuk kata zahirnya dia orang Islam, pakai macam orang Islam, sembahyang macam orang Islam. Macam Abdullah bin Ubay dengan geng munafik Madinah zaman Nabi dulu, mai sembahyang dengan Nabi, bahkan dia jadi muazzin. Yang kata Ubay bin Abdullah bin Ubay ni muazzin macam mana? Sayyidina Bilal azan panggil orang sembahyang. Muazzin Abdullah bin Ubay ni bila Nabi keluar daripada rumah mai masuk masjid nak khutbah, dia yang akan cakap dulu, cakap kat jemaah semua, kata ni Nabi ni, Nabi akan sampaikan pesanan, sampaikan ucapan, dengar elok-elok. Tapi dia tu kepala munafik, dia berpura-pura, geng dia berpura-pura, zahir nampak Islam tapi dalam hati itu menyembunyikan kufuran. Mereka dendam dengan Nabi, mereka tak boleh terima Nabi Muhammad kepimpinan baginda. Jadi mereka ni sebenarnya bukan orang Islam. Ni munafik akidah, na'udzubillah. Yang munafik satu lagi, munafik sifat. Bila bercakap bohong, bila berjanji mungkiri, bila berkelahi lebihan. Contoh tu dia punya sifat munafik sifat. Hak yang neraka duduk di bawah sekali tu munafik jenis mana? Munafik hak pertama, munafik akidah, yang berpura-pura sebagai orang Islam, sebenarnya mereka tu kafir, duduk di bawah sekali. Na'udzubillah min zalik. Jadi 7 pintu. Neraka ada 7 tingkat, syurga ada 8 kan. 7 ni seperti benar anggota badan kita, ada 7. Bila kita semayang, kita sujud, dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 jari, 2 ibu jari kaki itu 7. Mai syurga ada 8. Baik kena lebih dah. 8 tu ditambah dengan ibadat hati menjadi 8. Ada 7
neraka yang Allah Ta'ala sediakan. Na'udzubillah. Neraka ni duk minta daripada dulu sampai kelar. Duk minta, syurga pun duk minta, bila lagi penghuni mereka nak masuk, bila lagi nak masuk. Tuan-tuan, bila dah bakat masuk nanti, penghuni syurga masuk, penghuni neraka pun masuk tempat masing-masing, neraka tak habis lagi. Neraka duk minta ke Allah, ada lagi dah, ada lagi dah. Antara penghuni syurga dengan penghuni neraka berlambak-bok, berganda-ganda lebihnya berbanding dengan penghuni syurga. Sebab tu kita pernah baca riwayat Imam Ahmad, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bila dia tawaf di Baitullah, tiba-tiba dia dengar ada seorang anak muda berdoa. Ada riwayat kata anak muda, ada riwayat tak sebut, muda ke tua. Bagaimana pemuda ataupun orang tu berdoa depan Kaabah dengan doa yang pelik. Pelik ke mana? Dia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sikit, orang yang golongan minoriti. Sayyidina Umar habis tawaf, Sayyidina Umar berhenti tanya, tadi doa apa tu? Apa yang doa tadi ni? Kan? Dia pun sebut doa dia. Sayyidina Umar kata, tak pernah dengar doa tu daripada Nabi pun. Daripada siapa-siapa pun pernah dengar. Apa maksud doamu? Muda tu kata, bukankah wahai mukminin, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit je dalam kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Aku minta Allah masukkan aku dalam golongan sikit ni, hamba yang bersyukur. Dan antara orang yang iblis tak boleh kacau dan mereka tak boleh nak ganggu gugat adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dalam firman Allah Ta'ala yang lain, Allah cerita iblis habaq lepas dia sumpah nak kacau anak tu Adam ni, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis kata, aku akan mai kacau anak cucu tu Adam daripada arah depan dan belakang, arah kanan dan kiri. Dia sebut 4 arah. Dan kau ya Allah tidak akan mendapati melainkan sikit saja di kalangan mereka orang-orang yang bersyukur. Aku minta, kata anak muda ni, minta Allah Ta'ala masukkan aku dalam golongan ni, golongan yang bersyukur, golongan minoriti yang sikit. Masya Allah. Sayyidina Umar pun lepas tu berdoa dengan doa tu. Masya Allah. Jadi ahli syurga ni sikit. Betul lah, dalam dunia lah ni 8 bilion penduduk muka bumi ni. 8 bilion ni dekat 2 bilion orang Islam. Hak orang bukan Islam tu cerita tak tepi dah. Orang bukan Islam, orang kafir, mereka majoriti. Orang Islam sendiri pun kalau tapi hak betul-betul beriman, hak betul-betul solehah ni berapa keratnya. Hak lain kena pergi masuk duduk dengan ahli maksiat, dengan orang bukan Islam. Ahli neraka lebih ramai. Dunia ni pun macam tu lah. Imam Ghazali kata, nikmat dan juga azab dalam kubur dan di akhirat ni berdasarkan apa yang orang tu hidup, apa orang tu buat, apa orang tu ada. Cerita orang yang duduk dalam syurga, dalam kubur, ada yang dipelihatkan syurga, diberikan nikmat, ada yang kena azab dah dengan ulat dan sebagainya. Itulah gambaran hidup waktu dia hidup di dunia tu. Itulah gambaran dia. Ulat mai, contoh Imam Ghazali kata ulat mai, dia itulah waktu dia hidup. Dia umpama ulat. Umpama hidup dia, hati dia macam umpama ulat. Di akhirat dia akan kena seksa ulat tu. Orang yang jadi ahli syurga, bakal jadi ahli syurga dalam kubur tu, Allah perlihat dah nikmat syurga walaupun tak dapat lagi nikmati. Tapi nampaklah pintu dibuka yang dia boleh tengok nikmat syurga, terasa nikmat, tak teringin nak balik dah. Lupa ke anak ahli keluarga dia hidup di dunia. Tuan-tuan, pasal apa? Ahli syurga ni, dia antara nikmat yang dia dapat siap-siap di dunia ni, dia akan rasa kelazatan, kemanisan dalam ibadat dia. Dan Allah Ta'ala akan kurniakan kemanisan dan kelazatan tu, ketenangan tu waktu duduk dalam kubur sebelum dapat syurga betul. Orang yang serabut pasal apa? Pasal maksiat, pasal buat dosa, dia akan serabut. Dia serabut hidup di dunia dengan sebab dosa dan keingkaran. Dalam kubur pun dia akan serabut. Jadi kita lah yang tentukan kita nak hidup tenang, bahagia ke tak dalam kubur. Kalau kita nak tenang, bahagia, tenangkanlah hidup kita dengan ketaatan. Tapi kalau hidup jadi nak serabut dalam kubur, serabut jugalah dengan sebab maksiat waktu hidup di dunia ni. Na'udzubillah min zalik. Muslimin, muslimat mati sekalian. Jadi ada 7 pintu yang dibahagi-bahagikan. Ada bahagian-bahagian tertentu dah. Khususnya ayat yang ke-45. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allah cerita pula ahli syurga.
bahwasanya segala orang yang muttaqin, yang bertakwa itu pada dalam syurga, dalam segala syurga, dan mata air yang mengalir dalamnya, dikata bagi mereka itu, ayat 46, innal muttaqin jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam syurga-syurga, wa uyun, dan ada mata air. Tuan-tuan, di Jerman saya baca baru ni ada seorang arkitek Jerman. Dia ni kerja di luar negara selalu. Jadi dia baca Quran terjemahan. Dia tak Islam lagi masa tu. Dia baca Quran. Bila dia jumpa ayat Quran berkaitan dengan syurga, Allah selalu sebut syurga ni bawah dia ada sungai. Ada sungai yang mengalir. Jadi dia pun buat rumah. Rumah dia tu lantai bawah tu dia buat sungai. Buh kaca atas di sungai tepi rumah dia. Macam cerita Ratu Balqis mai tengok mai istana Nabi Sulaiman, duk sangka kata ayak, rupa-rupanya bukan ayak, berayak ni tu orang panggil apa istilah, bukan kaca kan. Jadi dia buat rumah. Lepas tu dia bukan duduk mana pun, pasal dia kerja di luar negara banyak. Dia pergi berbulan-bulan baru balik. Bila dia pergi, lepas rumah setiap apa semua, dia balik, ayak sungai dia jadiah dia buat tu lalu tepi rumah dia, bawah lantai rumah dia ada bahagian lantai yang dia buat lalu ayak. Dia duduk seorang-seorang, dia dengar ayak berjalan tu, ayak jatuh, ayak berjalan mengalir tu, jadi tenang. Tiba-tiba hati dia Allah jentik. Dia teringat Quran yang duk baca. Dia tak Islam lagi masa tu. Dia teringat syurga yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran selalunya akan digandingkan dengan cerita ayat sungai yang mengalir di bawah syurga. Dia rasa subhanallah, betul Quran ni, betul ni. Cerita hebatnya syurga, hebat syurga tu antaranya sungai mengalir di bawah dia. Tentulah cantik, tentulah menenangkan, membahagiakan. Dia bila balik penat kerja, duduk rehat, tenang, dengar ayat terjun, dengar ayat mengalir tu dia buat sendiri tu, tiba-tiba dia rasa ketenangan, kekuatan, dan dia teringat balik Quran yang sebut tentang syurga, ada sungai-sungai mengalir. Dia kata betul dah, sungai ni menenangkan. Dan bayangkan kalau orang jadi penghuni syurga, ketenangan, kebahagiaan teramanalah nanti di akhirat. Dia pergi cari masjid, dia masuk Islam gara-gara sungai, cerita sungai. Allah nak ketuk hati seorang hamba tu, kadang-kadang kita pun tak terfikir perkara tu, tapi Allah bagi nikmat orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni macam-macam takrifan ulama. Yang selalu saya sebut dalam khutbah, Sayyidina Ali bagi makna takwa al-khawfu minal jalil, takut ke Allah Ta'ala yang maha mulia, wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah Ta'ala turunkan, wal isti'dadu liyaumir rahim, dan buat persiapan untuk hari pemanggilan kita ke akhirat, war ridha bil qalil, dan redha dengan kurnian Allah walaupun sedikit. Empat sifat ni duk ada kat orang bertakwa. Dia takut kat Allah, dia beramai sungguh, tak ada nak pilih-pilih. Hak Allah kata wajib dia buat, hak kata haram dia tinggal. Dia beramai dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ketiga, dia buat persiapan sebagai hamba untuk dia tinggal dunia ni untuk pergi ke akhirat, dia buat bekal. Dan keempat, dia redha, pembahagian harta benda rezeki kat dia, sikit ke banyak dia tak peduli, sikit dia akan redha. Ni empat sifat yang Sayyidina Ali sebut tentang orang bertakwa. Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Umar selaku pemimpin pernah tanya, takwa tu apa? Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Ubay. Sayyidina Ubay ni Nabi pernah minta baca Quran pasal Allah suruh. Sayyidina Ubay antara sahabat yang Allah muliakan dengan suara, dengan baca Quran. Nabi pernah suruh dia baca Quran depan Nabi. Satu bentuk kemuliaan. Sayyidina Ubay jawab kat Sayyidina Umar selaku mukminin, takwa tu wahai mukminin macam mana? Kalau kamu berjalan di satu jalan, di satu lorong, yang jalan tu ada benda-benda bahaya, ada duri, ada benda-benda tajam, kaca contohnya tu, benda-benda yang kalau kena menyakitkan, berbahaya. Macam mana wahai mukminin mau berjalan macam mana? Sayyidina Umar kata, aku akan berhati-hatilah letak kakiku tak mana, langkah tu berhati-hati pasal tak mau kena benda yang bahaya tu, benda yang boleh cucuk jari kaki. Sayyidina Ubay kata macam itulah sifat orang bertakwa.
Waktu dia hidup, dia berjalan atas muka bumi ni dengan penuh hati-hati. Macam orang yang takut bila lalu satu jalan yang penuh dengan kaca yang tajam, dengan duri, dengan macam-macam. Kalau tersilap pijak, tersilap letak kaki, pakai, tercucuklah, sakitlah. Macam itulah orang bertakwa. Dia punya berhati-hati dalam perjalanan di dunia ni. Dia tak akan buat halah balai, dia tak akan buat senang lenang, macam tu je. Dia akan berhati, dia nak pastikan hanya yang dibenarkan, yang halal dibenarkan, yang dia tempuh. Hak haram dia nak hindarkan diri. Orang bertakwa ni, tuan-tuan, bukanlah maksud orang yang miskin, orang tak ada. Imam Ahmad bin Hanbal pernah tanya, kalau orang tu ada 10,000 dinar, dia tu boleh disebut sebagai zuhud tak? Zuhud. Faham, kita faham kot noh zuhud. Dan maksudnya Imam Ahmad kata, ya, boleh orang tu digelar sebagai zuhud selagi mana duit dia tu tak duduk dalam hati dia. Tuan-tuan, orang zuhud ni bukan orang tak ada harta. Orang yang berharta, macam kita baca sahabat Sayyidina Osman, kita baca Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, orang kaya di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in dan sebagainya, ulama-ulama. Kaya, tapi kekayaan tu duduk di tangan, duduk dalam poket, tak duduk dalam hati. Kita ni dah tak kaya, tapi duduk dalam hati. Tiap-tiap hari duduk teringat dia, macam mana nak cari tambah. Sayang, nak keluar sayang, takut kurang dan hilang. Tapi orang yang zuhud ni, mereka tak letak dalam hati dunia tu. Dunia tak duduk dalam hati. Keluar tak terasa, tambah tak gembira, keluar tak sedih, hilang tak terasa. Ni orang zuhud. Tuan-tuan, kita bukan bermakna orang bertakwa, orang yang zuhud, warak ni orang warak ni orang yang berhati-hati. Dia boleh tinggal hak halal tu demi untuk jaga diri daripada terlibat dengan haram. Dia takut hak halal pun dia takut, tambah hak haram. Ni orang warak. Warak ni lagi tinggi daripada zuhud kedudukan dia. Hak halal pun dia tinggal. Pasal apa? Takut lagi tersalah. Takut ada benda yang boleh menyebabkan kepada benda bertukar jadi hukum lain. Petra tu. Tu warak. Ada orang panggil pegelaran orang warak-warak ni. Muttaqin, ada zahidin. Ni orang bertakwa. Orang yang takut ke Allah Ta'ala, melaksanakan perintah dia, meninggalkan apa yang dia larang, maka Allah janjikan syurga-syurga. Dan juga syurga tu di bawah dia ada matayang. InsyaAllah muslim-muslimat, kita akan sambung. Pagi ni tak ada ustaz kedua, minggu kelima pagi ni, Jumaat minggu kelima. Dan lagi ada jenazah di Masjid Pasiak, ada kematian. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Mu'taz ni, dan kita akan sambung ayat 46 ni pada minggu depan insyaAllah, berkaitan dengan syurga. Saya nak umum, ada iklan depan sekolah daripada pihak Lembaga Zakat ni Kedah. 2023 tahun ini, pihak zakat mereka sponsor, mereka biayai anak-anak orang yang kurang berkemampuan ni seramai 868 orang. Mereka sponsor sepenuhnya, bayar yuran, mengaji sekolah. Tapi yang mereka sponsor ni anak-anak yang kena duduk asrama lah, sekolah agama yang terpilih. Zubaidiah tahun ni pun terpilih, tapi kita tersilap, kita tak minta lebih, dari mereka minta lebih. Jadi 868 tu mereka agih ke sekolah berdasarkan budak tu duduk tang mana, dekat sekolah mana yang berdaftar dengan mereka. Tahun 2024 ni zakat buka peluang lagi untuk orang-orang yang berkelayakan, yang kurang pendapatan ni. Kalau mereka nak anak mereka mengaji sekolah agama, mereka boleh mohon kad zakat masuk temuduga. Dan kalau lulus, anak tu akan ditempatkan di sekolah agama rakyat yang ada selama, macam Zubaidiah ni, duduk mengaji percuma 100%, zakat yang bayar yuran. Mungkin. Tapi waris kena ni lah, kena daftar. Ada iklan depan sekolah tu dan kena mohon kad zakat. Tahun 2024 ni zakat tambah jadi dekat 1,900 orang mereka nak sponsor, dekat 9 juta. Tahun ni 2023 ni 3 juta lebih mereka sponsor.
tahun depan 9 juta lebih, 9 juta ringgit lebih mereka dah peruntukkan untuk anak-anak yang layak lulus boleh mengaji. Tapi duduk asrama pulang tak boleh. Kalau pelajar tu minta contohlah, dia duduk kat Zubaidah, rumah dia depan pagar sekolah, berjalan contoh, pun kena duduk asrama, tak boleh berulang. Berulang tak dia kerja. Mutu lah sebagainya. Ni kuliah terakhir tahun ni lah. Tahun ni saya tak kuliah dah, tahun depan pula kuliah. Tahun depan kita kuliah dah, InsyaAllah. Wallahu alam. Dan sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa. Ya. Dan sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan salatul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.